بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إنه يا الله سبحانه وتعالى فقد هنا زاري 34ኛውን حديث إذن قربن يحديث رسول عليه الصلاة والسلام عند تلك يهونن قم نجر የሚያስጨብጡበት የሚያስጨብጡበት حديث ነው ለኡማቸው ትልቅ የሆነን መልእክት ያስተላለፉበት حديث የሰው ልጅ ሁሉ ሟች ነው የሰው ልጅ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነው ይሁንና መጨረሻው ያማረ ይሆን ዘንድ የሰመረ ይሆን ዘንድ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ትልቅ የሆነችዋን ሽልማት ያገኝ ዘንድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስከ መጨረሻው ድረስ የዱንያው ማብቂያ መልካም እንዲሆን ጥረት መደረግ እንዳለበት ያስተማሩበት ሐዲስ ነው ታላቁ ሰሃቢ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሲናገሩ ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል አሉ ምን አሉ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديثه يهونو በጣም አጭር ግን የሚያስተላልፈው ቁም ነገር እጅጉን ግዙፍ ነው ትልቅ ነው والله የሰውየው የአኺራው መስመርና አለ መስመር መልካም መሆንና አለ መሆን ምናልባትም ሊለይ የሚችል ትልቅ የሆነ ቃል ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለቂኑ መውታኩም የናንተን ሟቾች በሞት ላይ ለሞት የቀረቡ የሆኑ ሰዎችን ሞት ላይ ያሉ የሆኑ ሰዎችን እንዲሉ አድርጓቸው እንዲያስታውሱ አድርጓቸው አግዟቸው በምን لا إله إلا الله كالله بستكر بأونت يمياملكوت أملاك يلم يميلون قال اندلو استوسواتشو اغزواتشو املاكتواتشو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام مجرشاو الدنيا ومجرشا ودا آخرة سيقواس سويو يه قال هنا التي هنا اندهنا آخراو يسمر يهونال نعم رسول عليه الصلاة والسلام إن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونت يمياملكوت أملاك يلم يميلو قال يعند مواج سو وين بموت لا يال سو يمجرشا قال اندي هون يفلقوت لمندنو كزيه كدنيا سويو سيوتا يمجرشا قالو يهي توحيد قال اندي هون فلقونو بإلى حديث من دزه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه سناقر من علوم رسول عليه الصلاة والسلام انده بلوالالو لقينوا موتاكم لا إله إلا الله ينانتن مواجوج يموتوا يالو يهونوا سووجوهم يهيوت استنفاساتشون يقرطوا يابقوا دنيان يتسرابتوا يالو سووجن لا إله إلا الله يميلون قال اندلو أقزواتشو أستوسواتشو أرو معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرضاه سناقروا رسول عليه الصلاة والسلام انده بلو سناقروا عندك زي سمتشال لهن يالو من أليهن رسول عليه الصلاة والسلام إن معاذ من دنو كرسول عليه الصلاة والسلام يسموت قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة يمجرشا قالوا لا إله إلا الله يمتلو قال يهون التي هون سو جنة لسو قد هون تشلت بلوال أرو رسول عليه الصلاة والسلام معاذ سناقروا تملكت
የመጨረሻ ቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሆነ ሰው የሆነ ሰው ምንድነው ጀነት ለርሱ ግድ ሆነችለት ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጀብ ነው والله ኢዘን ሰዎች ታመው ሊሆን ይችላል በተለያዩ አጋጣሚ አደጋ ደርሶባቸው ሊሆን ይችላል የመጨረሻ ቃላቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሆን ልናግዛቸውና ልናስታውሳቸው ይገባል ማለት ነው ነገር ግን ይህ ጣረ ሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው እየሞተ ያለ የሆነ ሰው የሞትን መንገድ የጀመረ የሆነን ሰው ዝም ብለን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለ የደጋገምን እሱን አዛ ማድረግ የለብንም አንድ ጊዜ ካላት በቂ ነው አንድ ጊዜ ላ ኢላሃ ኢላላህ ካለ እንደገና ደጋግመን እንዲል ብቻ እንዲመለስ እናርገው አይገባም መጨረሻ ቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሆነ ከዛ በኋላ ምንም ቃል አልተናገረም ዝም ማለት አለብን ከመሃል ሌላ ቃል ከገባ ደግመን እንዲል እናስታውሰዋለን ወይም እናዘዋለን ማለት ነው ለዚህም ነው ኢማሙ ነወዊ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሲናገሩ وكره الإكثار عليه عند يموت ያለ የሆነን ሰው ላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ መላልሶ ማዘዝ ይጣሉ ነበር ቀደም ሲል የነበሩ ሰዎች አሉ አከታትሉ እንዲል والموالات ለምን لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه ካለበት ጭንቀት ካለበት ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ምክንያት لا إله إلا الله የሚለውን ቃል ከማለት እንዳይጠላ በልቡ እንዳይጠላው ያንን ነገር እና የማይጠበቅ ነገር የማይገባን ነገር እንዳይናገር ተገቢ ያልሆነ ነገር እንዲናገር ልናደርገው አይገባም نعم قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه አንድ ጊዜ ካለው ደጋግሞ እንዲል መጠየቅና ማድረግ የለብንም ማጨናነቅ የለብንም ለምን ከተባለ ያ ሰውዬ ያለበት ሁኔታ በጣም ጭንቅ የሞላበት ነው ስቃይ የሞላበት ነው አላህ ሞታችንን ያቅልልን አህበቲ ፊላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ሐዲሳቸው ኢነ ሊልመውት ለሰከራት አሉ ሞትኮ ጭንቀት ስቃይ አለው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካገራላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን ያ ረብ ነዓም እና ሰውየው ጭንቀት ላይ ስላለ ደጋግመን እንዲል ማዘዝና ማጨናነቅ የለብንም ነገር ግን በመሃል ሌላ ቃል ከገባ ሌላ ነገር ከተናገረ ለምሳሌ እንደገና ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል እንዲል ምን አደርጋለን እንጋብዘዋለን እናግዘዋለን ማለት ነው ታላቁ ታቢዒ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ረሂመሁላህ እሳቸው ሞት በመጣቸው ጊዜ አንድ ሰው አጠገባቸው ነበርና لا إله إلا الله አላቸው لا إله إلا الله የሚለውን የተውሂድ ቃል ተናገር የመጨረሻውን ቃልህ እሱን አድርጋላቸውና فأكثر عليه ደጋገመባቸው ያ ሰውዬ እኚህ ሰው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ በጣም ኢማናቸው ጠንካራ የነበሩ ሰው ነበሩ فقال له لست تحسن ሰዎችን እንዴት አድርገህ ሞት ላይ لا إله إلا الله እንዲሉ ማድረግ አትችልበትም وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي ከኔ በኋላ ደግሞ ሙስሊሞችን ታሰቃያለህ ብዬ ሰጋሁኝ إذا لقنتني أن لا إله إلا الله የሚለውን ቃል እንድል ያመላከትከኝና ያገዝከኝ ሆነ እንደሆነ فقلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله አንድ ጊዜ ካልኩልህ ثم لم أحدث كلاما بعدها أو ثم لم أحدث كلاما بعدها لا إله إلا الله ካልኩኝ በኋላ ሌላን ቃል ያልተናገርኩኝ ሆነ እንደሆነ فدعني ተወኝ አሉት فإذا أحدثت كلاما ነገር ግን لا إله إلا الله ካልኩኝ በኋላ ሌላን ቃል የተናገርኩኝ ሆነ እንደሆነ فلقني حتى تكون آخر كلامي
እንደገና ላ ኢላሃ ኢላላህ እንድል አስታውሰኝ አግዘኝ እዘዘኝ የመጨረሻው ቃሌ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሆኖ ከዚህ ከዱንያ ዓለም ወደ አኺራ እንድጓዝ ብለው ይናገራሉ ሱብሃንአላህ والله በጣም የሚገርም ነው نعم በነገራችን ላይ ተልቂን የሚባለው ነገር ለሙስሊም ብቻ አይደለም ሌላው ቀርቶ እንኳን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላመነ ሰው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይነት ያላረጋገጠ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ከሃዲ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ሞት ላይ ያጋጠመ የሆነ እንደሆነ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ማገዙ መልካም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘውበታል ለምን ያ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ የሆነ እንደሆነ ምናልባትም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጨረሻውን አሳምሮለት ጀነት ሊገባ ይችላልና ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንድ ላይ ተጨምናሉ ለቂኑ መውታኩም ላ ኢላሃ ኢላላህ የሞቱ ያሉ ጣረሞት ላይ ያሉ የሆኑ ሰዎችን የሞት መንገድን ያዙ የሆኑ ሰዎችን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሉ አግዟቸው አመላክቷቸው فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت فيموت بات جزي يمجرشا قالوا لا إله إلا الله التي هو نسو فإنه عند الموت دخل الجنة جنة كوي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام እንግዲህ ከዚህ ምን መለከተው ምንድነው ካፊርም እንኳን ቢሆን መጨረሻ ላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ማገዝ ተገቢ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተግባር አሳይተውናል የሳቸው አጎት አቢ ጣሊብ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላመኑም ነበር በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላመኑም ነበር ይሁንና ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሉ አዘዋቸውና ጠይቋቸው ነበር ያኒ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቢ ጣሊብን ሞት መጣቸው ጊዜ ገቡና አይ አሙ ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ አጎቴ ሆይ እባክህ ላ ኢላሃ ኢላላህ በል كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى زندا قومي اندموقت له يمياغزن يهونن قال بلنا كزي عالم بموت بتلي يشالال بلو رسول عليه الصلاه والسلام يغابزواچو እንደነበረ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ተቀምጧል ከዚህ ውጪ ረሱል عليه الصلاه والسلام እንደዚሁ አንድ ይሁዲ የሆነ ልጅ በሚሞትበት ጊዜ ገቡና أسلم አሉት እስልምናን ተቀበሉት በሌላው ሪዋያ ደግሞ ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት አምላክ የለም ብለህ መስክር ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዙትና ያስተምሩት ያመላክቱት ያስታውሱት እንደነበረ ቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስ እንግዲህ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ እስኪ ሁለት ቁም ነገሮችን ላስታውሳችሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛው የሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህን በመናስተዋወስበት ጊዜ በትዕዛዝ መልኩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለን ነው የምናዘው ወይስ እንደው ማስታወስ ነው ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሲናገሩ ምን አሉ ሰውየው ላ ኢላሃ ኢላላህ የመጨረሻው ቃል እንዲሆን ሲፈለግ ማዘዝ ወይም ደግሞ ማስታወስ እንዳለበት ሲናገሩ ይሄ የበሽተኛው ሁኔታ ወይንም ደግሞ ሞት የመጣው ሰውዬ ሁኔታ መታየት አለበት አሉ ሰውየው ኢማኑ ጠንካራ የሆነ እንደሆነ ቻይ የሆነ እንደሆነ ወይንም ደግሞ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላመነ ካፊር የሆነ እንደሆነ فإنه يؤمر لا إله إلا الله بل تبلو يتاززال لمن የመጨረሻ ቃሉ لا إله إلا الله እንዲሆን ለት ማለት አንደኛው ኢማኑ ቀውይ የሆነ ሰው ከሆነ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጭራሹንም ያላመነ ላ ኢላሃ ኢላላህን በህይወቱ ያላስገኘ የሆነ ሰው ከሆነ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች ላ ኢላሃ ኢላላህን እንዲያስገኙ ይታዘዛሉ ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ በል ተብሎ ይታዘዛል ነገር ግን ሰውየው ኢማኑ ደካማ የሆነ እንደሆነ ያ ሰውዬ ግን ላ ኢላሃ ኢላላህ በል ተብሎ አይታዘዝም ነገር ግን አጠገቡ ቁጭ ብለን ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል እንዲያስታውስ የሚያደርጉ ነገሮችን እኛ እንላለን በዛ ጊዜ ያ ሰውዬ አስተውሶ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ያግዘዋል ማለት ነው ለምንድነው ከተባለ ይሄ ኢማኑ ቀውይ የሆነ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ በልምትለው ብታዘው እንኳን አይሰለችም ወይ ደግሞ ሌላ መጥፎን ነገር አይናገርም ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ያስገኛል ግን ካፊር ደግሞ የሆነ ሰው ደግሞ ከሆነ ኦሬዲ እሱ በህይወቱ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላለም ይሄ አጋጣሚ ላይ ያመልጠን ይገባል
አይደለም እንኳን ቢል ዞሮ በህይወቱ በከካሪ ነበር ነገር ግን እኛ ስናዘው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ያስገኝ ይሆነ እንደሆነ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ትልቅ የሆነ እድል አግኝቷል ወደ ጀነት መንገዱን ይዟል ማለት ነው ነገር ግን ኢማኑ ደካማ የሆነ ሰው እስከሆነ ያ ሰውዬ አለላቀል በህይወት ሳለ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል አስገኝቷል እዚህ ጋር እኛ ስለ አላህ አንድነት ስናወሳ ስንነጋገር ሲሰማ ላ ኢላሃ ኢላላህ ስንል ሲሰማ ስለ አላህ ትልቅነት ስንናገር ሲሰማ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል ያስገኛል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ነገር ግን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለን ደጋግመን ምናዘው የሆነ እንደሆነ ይሄ ሰውዬ በመሰረቱ ኢማኑ ደካማ ስለሆነ በጭንቀት ላይ ሆኖ ሳለ መጥፎ ነገር ሊናገር ስለሚችል እኛ የሰውየው መጨረሻ የከፋ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብንና መጨረሻው መልካም እንዲሆን ማገዝ ስላለብን ረጋ ብለን ሰውየው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል ማስታወስ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው ይህ የመጀመሪያው ቁም ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሰውየው ሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ነው የምናስታውሰው የምናዘው ወይስ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውንም አብሮ ማስገኘት አለበት የሚል ጥያቄና ቁም ነገር ነው እዚህ ጋር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዙን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ማስታወስና ማዘዝ እንጂ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውን አብሮ እንዲጨምር አድርጉ ብለው አላዘዙንም ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ምን አሉ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله በዱንያ ህይወቱ የመጨረሻ እስትንፋሱ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሆነ ሰው ጀነትን ገባ ነው ያሉት እንግዲህ የተውሂድ ቃል ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለዋ የጀነት ቁልፍ ናት ከዛ በኋላ ይመጣው በአጠቃላይ ደግሞ ለዛ አሟይና የዛ ቅርንጫፍ ነው ብለው ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይናገራሉ نعم ነገር ግን ሰውየው ሁለቱን አብሮ ያስገኝ የሆነ እንደሆነ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውን አብሮ ያስገኝ የሆነ እንደሆነ ምንም ችግር የለውም መልካም ነው ማለት ነው መልካም ነው ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነት መመስከር ከአላህ አንድነት መስገር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነውና ተያይዞ ያንን የሚያሟላና አያይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ አህበቲ ፊላህ አንድ ሰው ሞት ላይ ያለ የሆነ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ሙስሊም ይሁን ሙስሊም ያልሆነ የሆነ ሰው ካህዲ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ልንጋብዘው ልናስታውሰውና ልናመላክተው ይገባል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበር አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻውን ብቻውን ካሳመረላቸው ባሮቹ አላህ ያድርገን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የዱንያቸው የመጨረሻ እስትንፋስና የመጨረሻ ቃላቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው የጀነት ቁልፍ ቃል እንዲሆን አላህ ያግዘን الله ያግራልን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ገብታችኋል ከተባሉ ባሮቹ ውስጥ አላህ ይመዝግበን هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته